안녕하십니까 여러분. 오늘도 인사를 전해드리고 있는 크립토 토마토입니다. 오늘 첫 번째로 준비한 소식 바로 리플 듀랍입니다. 일단 영상 함께 시청하도록 하시죠. Hey, I'm Reinhard Kate and welcome to beautiful Dubai. We're here for the final Ripple Regionals event where over 100 Ripple customers have come together to learn and share what they've done with RippleNet. What has stood out for you about this event versus the other two we've had this year? We did an event similar to this last year, and it sort of inspired the idea of Ripple Regionals, bringing together these localized groups. We've opened an office here, we're establishing a team, we've gained a ton of traction, and we're bringing you all together to share best practices. Was really exciting. The regionals have been just an incredible opportunity to build momentum for what I like to call the big dog, which is Swell. We're going to see corners of the entire globe coming together in one place. 자, 지금 이 인터뷰는 두바이에서 진행이 된 것인데요. 최근에 있었던 리플 지역 모임이 두바이에서 열렸습니다. 전에 영국에서 한 번, 방콕에서 한 번, 그리고 이번엔 두바이에서 세 번째 모임이 열렸다고 볼 수가 있겠는데, 이 두바이에서 열린 리플 메나 지역 모임에서 100개가 넘는 고객들이 참여해서 그들이 리플넷을 통해서 성취한 것들에 대해서 이야기를 하는 시간을 가졌었고, 이번 이벤트 같은 경우는, 그러니까 리플 지역 모임 같은 경우는 작년에 리플사에서 이런 비슷한 모임을 가졌었고, 그것에 대해서 이제 아이디어를 받아가지고 모티브가 돼서 지역 모임을 이렇게 개최를 하게 되었다. 이런 부분들을 더 잘 활성화를 시키기 위해서 리플사 같은 경우는 각 지역에 사무실을 열었고 팀을 구성하고 함께 많은 노력을 함으로써 리플넷을 이용한 최고의 성과를 이끌어내기 위해서 노력을 하고 있고, 이러한 지역 모임들은 앞으로 있을 더 큰 모임, 가장 중요한 모임이라고 볼 수 있는 스웰을 위한 기반으로 볼 수 있으며, 스웰에서는 전 세계에서 정말 많은 사람들이 한 곳에 모이게 될 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다. 이번 스웰은 11월 달에 싱가포르에서 열리게 되죠. 거기에 정말 굉장히 많은 사람들이 참여하게 되지 않을까 하는 기대를 가져봅니다. 자, 그럼 이어서 영상 보도록 하겠습니다. One of the coolest things about Ripple technology is the ability for customers and partners to build from it. And at Ripple Regionals here in Dubai, some of our customers are doing exactly that. And we embedded the payments through our channels, which is mobile banking, our internet banking, and our branches. So this is our normal mobile app. The moment I continue, it's actually started now going to Ripple blockchain. Now me as a customer, either I decline or accept, so I'm gonna accept the payment. Depends on the network speed, but we have done. Wow. 자, 그 다음엔 알리 뱅크 오브 쿠웨이트의 관계자와 이렇게 이야기를 하게 되는데, 사회자가 먼저 리플사의 기술 중에 하나는, 특징 중 하나는 리플사와 고객들이 리플사의 기술을 기반으로 그 위에 계속해서 새로운 기술을 만들어 나갈 수 있다는 것이다, 플랫폼을 만들어 나갈 수 있다는 것이다 라고 이야기를 했었고, 그리고 또한 많은 리플사의 고객들이 두바이에서 그런 일들을 진행을 해 나가고 있다. 그래서 인터뷰를 하는 사람이 이렇게 이야기를 하죠. 우리는 우리의 지불 채널을 개발을 했고, 그 예로 모바일 뱅킹, 인터넷 뱅킹, 그리고 지점들에 있어서 그런 기술들을 적용을 했다. 예를 들어 이 앱을 보면 켜자마자 바로 리플넷 블록체인과 연결이 되고, 여기서 사용자들은 단 한 번의 클릭으로 이 지불을 할지 말지를 선택을 하고 있는데, 말 그대로 이제 딱 클릭하니까 바로 지불이 끝났다, 이런 식으로 또 예를 들어서 보여주고 있었고요. 자, 그 다음에 제가 약간 주목해서 봐야 되는 그런 세 번째 부분이 나오는데, 딜립 라오가 나와서 이야기를 합니다. Ripple has been engaging with lots of central banks around the world. Why is Ripple doing that? Well, you know, central banks are both regulators of their financial ecosystem, but also they operate the payment systems in their own countries. So when new technology like this comes along, they can be inhibitors of the use of that technology or really catalysts for innovation. How else is Ripple engaging with central banks? In my role at Ripple, I'm more interested in getting central banks to get their feet wet with DLT and with crypto assets. And that makes a big difference in the adoption of these technologies. Here, for example, Bahrain and Abu Dhabi Global Markets are leading the world in the development of regulatory frameworks for the use of crypto assets. And that's got to be a good thing for the ecosystem. 자, 이렇게 해서 마지막 부분이 나오게 되는데요. 이제 리플사의 직원이 물어보죠. 딜립 라오에게 리플사는 많은 중앙은행들과 함께 일을 하고 있는데 이렇게 하고 있는 이유가 무엇인가요? 그러니까 딜립 라오가 이야기하기를, 중앙은행들 자체 내에 규제 관계자들이 있고 그들은 각 나라 내에서 지불 시스템을 제공을 한다. 그래서 새로운 기술이 나오게 되면은 그들은 그 기술을
도입할 수 있는 사람이 되거나 혹은 그 기술을 혁신의 촉매제로 사용을 해줄 수가 있다. 그 다음 질문으로 그 밖에 리플사가 중앙은행들과 함께 일하고 있는 방법이 있나요? 라고 물어보니까 딜립 라우가 다시 리플사 내에서 나의 역할은 중앙은행들에게 분산 원장 기술과 암호화 자산에 대한 기본적인 것들을 알려주는 것이다. 여기서는 XRP라고 볼 수가 있겠죠. 그런 부분은 새로운 기술을 도입하는데 아주 중요한 역할을 하게 되는데 예를 들어서 바레인과 아부다비 글로벌 마켓은 전 세계에서 암호화폐들을 쓰는 것에 대한 규제와 기본 틀을 만드는데 앞장서고 있다. 그리고 이는 생태계에 좋은 일이다. 이런 식으로 답을 해줍니다. 그래서 저희가 지금 보면은 가장 암호화폐에 관련돼 가지고 그리고 블록체인 관련돼서 열린 마음을 갖고 있는 것이 아시아 지역이다 라고 생각을 하고 있었는데 딜립 라우는 이렇게 이야기를 하죠. 바레인과 아부다비 글로벌 마켓, 이것은 어쩌면 어떤 힌트가 되는 것은 아닌가 하고 이렇게 생각을 해볼 수가 있겠습니다. 이 메나 지역의 규제 관계자들이 저희가 생각하는 것보다 훨씬 더 많이 마음을 열고 이런 기술을 받아들이고 있다는 것을 알 수 있게 해주는 그런 대목이죠. 그냥 블록체인 뿐만 아니라 암호화폐를 사용하는 것에 대해서 규제 쪽에서 많은 발전을 이루고 있다고 하니까 개인적으로 기대도 정말 많이 되고 있습니다. 이 중앙은행 관련돼 가지고 최근에 움직임이 여러 개가 나오고 있는데 중앙은행에서 디지털 화폐를 사용해서 송금 및 결제를 하는 날이 그렇게 멀지 않았습니다. 그리고 그 안에서 그 중심에서 리플 XRP가 브리지 커런시로 역할을 할 수 있게 되겠죠. 자, 그 다음 소식이 있습니다. 이 파나마에서 최초로 이제 리플넷에 가입한 은행이 나왔습니다. 그들의 이름은 바네스코 파나마라는 곳이고요. 바네스코 파나마는 2007년에 설립된 개인은행으로서 스페인의 바네스코 홀딩 파이낸스의 자회사이고 파나마 내에서 23개의 지부가 있으며 본부는 파나마 시티에 자리를 잡고 있습니다. 그들은 오늘 리플넷 블록체인을 통해서 성공적으로 국제 송금을 이뤄냈음을 이제 자신들의 트위터를 통해서 밝혔고요. 조금 더 자세히 그들이 하는 이야기를 들어보면은 우리는 파나마에서 최초로 리플넷에 가입을 하게 되었고 이 플랫폼을 통해서 우리 은행이 전 세계 여러 나라 은행들과 연결될 수 있게 되었습니다. 우리는 계속해서 리플넷을 통해서 페루의 은행과 바네스코 사이에서 작업을 해 나갈 것이며 이를 시작으로 우리는 리플사의 기술을 적극 활용해서 빠르고 저렴한 서비스를 중점적으로 개발해 나갈 것입니다. 라고 이야기를 하고 있습니다. 계속해서 리플넷의 생태계가 넓어져 가고 있습니다. 딱 이 정도가 이야기가 나오면은 이거 뭐 그래봤자 엑스커런트 쓰는 거잖아. XRP랑 전혀 상관이 없지. 메롱메롱 이렇게 하는 사람들 많이 있죠. 자, 그런데 리플사는 바보가 아닙니다. 항상 이 다음 계획에 대해서 준비를 하고 있었는데 작년에 저희를 정말 흥분하게 만들었던 그런 소식이 있었습니다. 바로 엑스커런트 4.0부터는 엑스커런트에서 엑스래핏과 멀티합 기능을 지원하게 된다라고 저희가 알고 있었죠. 그 후로 이제 업데이트가 잠깐 뜸했었는데 이제 엊그제 XRP IPO라는 사람이 조엘 카츠 CTO에게 이렇게 물어봅니다. 지금 현재 엑스커런트 4.0의 진척사항에 대해서 이야기를 해줄 수 있습니까? 그랬더니 이제 데이빗 슈월츠가 답글을 달았어요. 이 사람이 하는 말이 엑스커런트 4.0은 상용화가 되었습니다. 리플사의 모든 고객들이 4.0으로 업그레이드 될 수 있도록 노력하고 있는데 이 과정은 조금 복잡합니다. 엑스커런트 4.0부터는 멀티합 그리고 엑스래핏 연동을 지원하게 되고 더 쉬운 피어링, 그러니까 사업자들 간의 관계를 맺는 것이니까 리플넷 가입자들 간의 연결이 쉬워진다라고 이렇게 저는 생각을 해보고 있고요. 그리고 또한 추가적으로 더 쉽게 고객들은 리플사의 기술을 통합할 수 있는 등의 장점이 있습니다. 라고 설명을 하고 있죠. 자, 그래서 엑스커런트 4.0의 존재에 대해서는 저희가 알고 있었습니다. 그런데 저희는 그 후에 대한 업데이트에 대해서는 잘 알지 못하고 있었죠. 자, 그렇지만은 지금 모든 고객들이라고 했어요. 이 all customers, 모든 고객들이 결국에는 엑스커런트에서 엑스커런트 4.0 버전으로 업그레이드가 될 것이라는 것이죠. 그 과정이 복잡하다라고 하니까 시간은 조금 걸리겠지만 이제 그 과정 속에 있는 것입니다. 자, 제가 좀 지겨우실 수도 있을 정도로 계속해서 이야기를 하고 있는 것 중에 하나가 지금 리플사에서는 XRP가 사용되게끔 될 수 있는 그런 환경을 조성하고 있다. 이제 과정이 진행되고 있다라고 계속 말씀을 드리고 있죠. 자, 첫 번째로 엑스래핏을 사용하는 데 있어서 각 중앙은행이나 규제 관계자들로부터 그 문제가 일단 해결이 돼야 되겠고요. 그 다음에는 저는 약간의 이 두 가지의 시나리오를 한번 생각을 해봅니다. 리플사의 엑스커런트 고객들이 엑스커런트를 써보니까 이제 좋아요, 만족스러워요. 근데 XRP를 사용하는 그런 메뉴도 있네. 그래서 XRP를 한번 써보니까 이게 더 엑스커런트보다 더 싸고 빠르단 말이죠. 그래서 고객들이 자연스럽게 엑스커런트에서 이제 XRP를 더 많이 사용하는 쪽으로 엑스래핏 쪽으로 넘어올 수 있거나, 두 번째는 리플넷에서 이제 레저 내에서 패스파인더 기능이 있습니다. 이것이 무엇이냐면은
리플넷 내에 자체 AI가 있어요. 그래서 이 송금 경로 중에 가장 빠르고 싸게 송금할 수 있는 경로를 찾고 그 과정 속에서 XRP 사용이 요구가 되면은 자동적으로 XRapid을 사용을 하게 되는 것입니다. 은행 측이나 이 XRapid이나 커런트를 사용하는 사람들 입장에서는 자신들이 XRP를 사용하는지 안 하는지를 알 필요가 없는 것입니다. 그들은 돈 보낼 목적지를 설정만 하면 되고 나머지는 AI가 알아서 가장 싼 방법으로 처리를 해줍니다. 사람들이 보통 은행에서 XRP를 사가지고 이렇게 보낸다 이런 식으로 이렇게 인식을 하고 있는 사람들이 있는데, 그들이 직접 이렇게 막 XRP를 구매한 다음에 보내고 그런 식이 아니라 그들은 단지 이제 송금 버튼을 누르면은 이제 시스템에서 알아서 자동적으로 XRP를 구매했다가 보내서 팔고 돈을 지급해주는 그런 방식입니다. 물론 미래에는 은행에서 직접 XRP를 사서 들고 있다가 송금을 하게 되는 그런 날이 오게 될 수도 있습니다. 그런데 아직까지는 그런 방식은 아니라고 말씀을 드리고 싶고요. 자, 아무튼 이렇게 해서 Xcurrent 4.0이 이미 상용화가 되었고 업데이트가 진행 중에 있다라는 그런 기분 좋은 소식을 여러분들께 전달을 해드립니다. 자, 그 다음 소식으로 윗세윈드가 이 데이터를 제공을 했고, 이 갈가추론이 이야기를 해주기를, 지난 6개월 동안 XRP 레전에서 새로운 어카운트들이 열린 것을 봤을 때 이제 수치가 꽤 크다, 뭐 이런 식으로 이야기를 하고 있죠. 이 말인 즉슨 많은 사람들이 계속해서 XRP 지갑을 개설을 하고 있다라고 볼 수가 있는 것인데, 참고로 여기에는 거래소에 가입하는 그것은 계정 숫자에 포함이 되지 않는다라고 합니다. 왜냐하면 거래소 자체가 큰 하나의 지갑이기 때문이죠. 여기서 말하는 계정은 여러분들이 XRP 지갑을 열었을 때 개인 키가 주어지는 것, 그것을 숫자를 기본으로 해서 이제 계정이 늘어난다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 그만큼 XRP에 대해서 관심을 갖고 투자하는 사람들이 늘어나는 것은 아닌가 하고 생각을 해볼 수 있는 그런 부분입니다. 자, 그 다음엔 전 세계적인 컨설팅 기업이죠. KPMG에서 이런 발표를 했습니다. 지금 현재 1500개가 넘는 암호화폐들이 즐비한데 이 중에서 4개의 암호화폐가 제일 중요하다라고 이렇게 이야기를 했는데요. 그 4개의 암호화폐는 비트코인, XRP, 이더리움, 그리고 아이오타입니다. 왜 중요한지 각각의 이렇게 이유를 이렇게 나열을 해놨었는데, 이제 리플 쪽만 잠깐 보면은, 리플은 국제 지불의 혁신을 일으키는 것을 목표로 하고 있고 스위프트 네트워크와 경쟁합니다. 그리고 이미 거대 은행인 센텐더나 SEC 등의 지원을 받고 있습니다. 또한 이것을 발표한 저자는 금융 시스템 내에서 리플사가 국제 지불에 있어 제대로 된 해결책을 낼 수 있을 것이라고 이야기를 하고 있습니다. 뭐 저희들이 다 아는 그런 부분이긴 하죠. 그런데 이제 KPMG로부터 정식적으로 이렇게 인정을 받은 암호화폐 중에 하나가 바로 리플 XRP다라고 이렇게 말씀을 전해드립니다. 자, 그 다음에 오늘 이런 일이 있었죠. 지금 이더리움이 가격이 좀 올라간 상태에서 거래가 진행이 되고 있는데, 왜 올라갔냐면은 CFTC의 내부자가 이야기하기를 CFTC 내에서 지금 이더리움 선물 시장을 승인할 준비를 하고 있다, 준비가 되고 있다, 이렇게 이야기를 하는 것인데, 승인을 한 것도 아니고 정식적인 발표가 나온 것도 아닌데도 불구하고 시장에서 이 정도 반응이 나오고 있습니다. 정말 기가 찰 노릇이죠. 이더리움이 올라간다라는 것이 잘못됐다는 것이 아니라 XRP 같은 경우는 제대로 공식적인 소식들이 쏟아져 나오는데도 가격이 올라가지 못하고 있는데, 이더리움은 이렇게 짧은 소식, 예상되는 것, 내부자가 한 한마디 때문에 이렇게 쭉쭉 올라가고 있습니다. 정말 미스테리하죠? 다른 암호화폐들은 이런 소식이라든지 호재가 없어도 가끔 펌핑이 오는데 XRP만 수많은 호재에도 펌핑을 주지 않고 있습니다. 마치 왕따 시키는 것처럼 말이죠. 사람들에게 야, 니네 XRP 사지 마, 혹은 XRP 근처에도 가지 마라고 이렇게 무언의 압박을 주는 것처럼 느껴지기까지 합니다. 그래서 사람들이 항상 놀리잖아요. XRP는 호재가 많아도 절대 움직이지 않는다. 저는 이것이 어쩌면 의도된 바가 아닌가 하고 생각을 해봅니다. 그런데 상관없죠? 지금 수많은 공식적인 소식들과 함께 XRP는 이미 쓰이기 시작했고 그 사용자들은 계속해서 늘어나고 있으니까. 자, 아무튼 마지막에서는 제가 이렇게 약간 푸념을 늘어나 봤는데, 오늘도 여러가지 좋은 소식이 나와가지고 여러분들께 이렇게 기분 좋게 전달을 해드릴 수가 있었습니다. 마찬가지로 오늘도 이런 정보들이 여러분들께 도움이 되셨다면은 제가 계속해서 이 채널을 유지하고 열심히 여러분들께 정보를 나르기 위해서 여러분들의 도움이 필요한데, 이 광고 시청을 처음부터 광고가 끝날 때까지 꼭 좀 부탁을 드리도록 하겠습니다. 제가 스폰서라도 있었으면은 정말 이렇게 광고 시청을 부탁을 안 드려도 됐을 텐데 아쉽지만 없기 때문에 여러분들께 다시 한번 부탁의 말씀을 전하면서 저는 다음에 새로운 소식 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.